نرسیدیم و دلمون تنگشون شده که مشاهده میکنیم واقعا نشاط پیدا میکنیم. মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি যে দীর্ঘ 1 মাস পর আপনাদের সাথে আবার আমার সাক্ষাৎ হলো এবং আপনাদের জন্য ব্যাকুল ছিলাম আপনাদেরকে দেখার জন্য। আপনাদেরকে দেখে আমার মন আবার প্রাণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। هرچند که 1 ماه در واقع دوری کشیدیم اما جبران شد و بیشتر هم جبران شد با قدوم مبارک سرور گرامیمون حضرت آیت الله دکتر عباسی که ریاست محترم جامعه مصطفی العالمیه رو به عهده دارن و قدوم مبارک ایشون رو واقعا در این مجلس گرامی می‌داریم و محظوظ هستیم و از خداوند تبارک و تعالی تشکر می‌کنیم و شکر باری تعالی رو به جا می‌آوریم که توفیق پیدا کردیم حضور ایشون رو در جمع خودمون مشاهده کنیم। দীর্ঘ 1 মাসের যে গ্যাপ ছিল গ্যাপটা পূরণ হয়েছে এবং বেশ সুন্দরভাবে পূরণ হয়েছে। আল মুস্তাফা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মহাপরিচালক তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন এবং তার এই বরকতময় উপস্থিতিতে আমাদের সেই যে গ্যাপ সেই যে ক্ষতি হয়েছিল সেটা সুন্দরভাবে পূরণ হয়েছে। انشاءالله که می‌تونیم از نفس مبارک و چهره نورانی ایشون بهره ببریم و استفاده بکنیم و محظوظ بشویم به حق صلوات بر محمد و آل محمد। এবং আমরা এখন তার নুরানি চেহারা থেকে তার উত্তম বয়ান থেকে সুন্দর নসিহত থেকে আমরা ইস্তেফাদা করব এবং তাকে আমরা স্বাগত জানাবো মুহাম্মদ এবং আলে মুহাম্মদের উপর দরুদের মাধ্যমে। নওয়াজ ভাই নওয়াজ ভাই নওয়াজ ভাই নওয়াজ ভাই দেখেন তো সেট করে দেন তো ওটাকে। রবিল ভাই রবিল ভাই রবিল ভাই টিস্যু দেবেন। এই রবিল ভাই রবিল ভাই این برای صدا ها جا میکروفونه خطبا اونجا دستی مقدار بخشید آجا چند بعد اذان شروع کنیم چه کار کنیم؟ آجا یکم صبر کنیم اذان دارن میگن اذان من اگه اینم نزنم ওটা ঠিক করতে গেলে এই নওয়াজ ভাই এটা ঠিক করতে পারতেছি না কি করি বলো নাকি আমি গলায় বলবো ওনাকে মুখে দিয়ে এটা ওনার হাতে দেবো এটা কাজ করছে তো মাইক্রোফোন কাজ করছে তো ببخشید آجا از اینا از شیعیان هستن آجا بله بله حالا منظورم اینه که بدون این بدون صحبت کنیم من صدا میرسه اونور خانوما هم هستن خواهرم هستن آجا نفس گرم شما نه ما تو ده آخه بفرمایید حسن تمام صدا داره আছে সাউন্ড আছে آجا شما با این صحبت کنید من همینجوری صحبت میکنم ببخشید نه اصلا عوض میکنیم این رو میکنم روی به کلو دن روی به کلو دن بله آجا با این راحت
দরকার নেই, দরকার ও বিরক্ত করছে ও, দরকার নেই, থাক। اذان تمام حساسا یه مقدار. اونجا شروع میشه یه اذان بشه اونا طلبای ما هستن، دارن رفت آمد میکنن، بعضی میان আবার পড়ে একটা ম্যাসাকার করবেন, হাতে উনি বলছে হাতে দিব, মানে হ্যাঁ অবশ্যই। این اگر اذیت کرد میاندازم شما با اون صحبت কোথাও সিস্টেম ভালো হয় না, মাইক্রোফোন কোথাও নেই বিশ্বাস, দেখেন পয়সা দিয়ে কিনা। আমরা সবাই একবার দরুদ শরীফ পড়ি। سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد. مناسبت این ایام یعنی بعثت و برانگیخته شدن پیامبر خاتم حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی به رسالت و پیغمبری برای همه بشریت را به شما برادران عزیز و همچنین خواهران گرامی، چهره‌های منوری که ما امروز توفیق پیدا کردیم زیارت بکنیم، تک به تک تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. পবিত্র ঈদে মাবআস উপলক্ষে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত এবং রেসালতের ঘোষণার যে উপলক্ষ আজ, এই উপলক্ষে আপনাদের এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন আমাদের প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যাদের নূরানি চেহারা আমি আজ এখানে জিয়ারত করতে পেরেছি, তাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। خدای تعالی رو هم شکر میکنیم که این نعمت را به ما عنایت کرد که در این ماه پربرکت، ماه رجب و همچنین در این عید مبارک، عید مبعث، توفیق پیدا کردیم
در جمع مؤمنان عزیز و با صفا حضور پیدا بکنیم جای شکر و سپاس دارد. মহান আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জানাই যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র রজব মাসে এবং বরকতময় এই রজনীতে আপনাদের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। و البته بایستی تقدیر و تشکر کنیم از عزیزانی که تلاش کردند، برنامه‌ریزی کردند و این فرصت را برای ما فراهم کردند، مخصوصاً برادر عزیز و گرامی ما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مشایخی نماینده المصطفی در این منطقه، همکاران عزیز و گرامیشون، فضلای ارجمند، دانش آموختگان المصطفی و سایر مؤمنان و عزیزانی که برنامه ریزی کردند و ما توفیق پیدا کردیم امروز و امشب در جمع شما حضور پیدا کنیم. از تک به تک این عزیزان هم صمیمانه تقدیر و تشکر و سپاسگزاری میکنم। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এই আনন্দঘন রজনীতে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পেরে। শুরুতে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই, আন্তরিকভাবে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার প্রিয় ভাই হজরতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন জনাব শাহাবুদ্দিন মাশায়েখি সাহেবকে, যিনি বাংলাদেশ এবং নেপালের কান্ট্রি ডিরেক্টর, এবং ওই সকল তার সহকর্মীদেরকে যারা আজকের এই অনুষ্ঠানকে সফল করতে প্রোগ্রামিং করেছেন এবং সময় দিয়েছেন, এবং তাদের চেষ্টায়, যাদের চেষ্টায় আজকের অনুষ্ঠান সফল হয়েছে এবং আমরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারছি, তাদের প্রত্যেককে আমি আন্তরিকভাবে, পাশাপাশি যারা আল মুস্তাফা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির যে সকল ছাত্র এবং আলেমে দিন যারা আজকের এই জলসায় উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকেও। در شب جمعه، آخرین شب جمعه ماه رجب، جمع نمازگزاران عزیز که نماز رو اقامه کردید و دعای پرمحتوای کمیل را که از لسان مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کرده است قرائت کردید. دلها آماده است برای چنین جمع با صفایی من چند کلمه راجع به پیامبر مکرم و مسئله بعثت تقدیم شما کنم با استناد به آیات کلام الهی، آیات قرآن عزیز। আপনারা জামাতে মাগরিব এবং ইশার নামাজ আদায় করেছেন। এই রজব মাসের শেষ শাবে জুমাতে আপনারা এখানে একত্রিত হয়েছেন। পাশাপাশি নামাজের পর আপনারা সেই মুসাল্লাতে বসেই আপনারা দোয়ায়ে কুমাইল কিরাত করেছেন, পাঠ করেছেন, যে দোয়ায়ে কুমাইল স্বয়ং আমিরুল মুমিনিন আলী ইবনে আবি তালিব আলাইহিস সালামের তার থেকে বর্ণিত হয়েছে সরাসরিভাবে। আপনাদের অন্তর প্রস্তুত আল্লাহর ফয়েজ গ্রহণের জন্য। আমি এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আপনাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে দুটি কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। این آیه‌ای که در ابتدای صحبت تلاوت شد، خدای تعالی در این آیه می‌فرماید لقد من الله علی المؤمنین، خداوند بر مؤمنان منت گذاشته. خدا راجع به نعمت‌هایی که به ما عنایت کرده منتی بر ما انسان‌ها نمیگذاره. این نعمت یعنی نعمت رسالت رسول الله اونقدر عظیم است که به عنوان یک نعمت فوق العاده خدا می‌فرماید ما منت گذاشتیم بر مؤمنین، خیلی نعمت بزرگی به اونها دادیم. اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، یک انسان وارسته والا، انسان برجسته را
در میان خود اونها، در میان انسانها، در میان مؤمنین برگزیدیم و به رسالت مبعوث کردیم. لقد من الله علی المؤمنین، نعمتی به این عظمت را به شما دادیم। আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম। সে আয়াতের শুরুতে বলা হচ্ছে যে আমি মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছি। এই অনুগ্রহকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন, কিন্তু এই নিয়ামতগুলো কিন্তু স্মরণ করার না। কিন্তু এখানে এমন একটি নিয়ামতের কথা বলা হচ্ছে, সেই নিয়ামতকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্বয়ং তিনি স্মরণ করছেন। সেটা হচ্ছে কি, যে তোমাদের মাঝ থেকে একজনকে নির্বাচিত করেছেন এবং রাসূল হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এই নিয়ামত এতটাই বড় যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে এই নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। شما عزیزان مؤمن میدانید هر نعمتی که ما داریم و در اختیار ما هست عنایت خداونده. مگه نعمتی هم هست که ما از جای دیگری غیر از خداوند آن را گرفته باشیم؟ همه نعمت ها از جانب خداوند تعالی است. اما خدای تعالی برای بعضی از این نعمت ها تعبیر منت به کار برده است. یکی از اون نعمت ها که تعبیر منت خدا در بارش به کار برده نعمت ایمان است. می‌فرماید بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. ایمان سرمایه بزرگ، گوهر عالم برای انسان اول ایمان است و لذا این را به عنوان منت یاد کرده است. نعمت فوق العاده، نعمت بزرگ، نعمت عظیم। আমাদের চতুর্পাশে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিভিন্ন নিয়ামত দিয়ে ঘিরে আছে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ব্যতীত আমরা কি আর কারো কাছ থেকে কি নিয়ামত পাই? একমাত্র তার কাছ থেকেই নিয়ামত পাই, অসংখ্য নিয়ামত। কিন্তু এই অসংখ্য নিয়ামতের মাঝে এমন কিছু নিয়ামত আছে যেগুলো একটু জ্বলজ্বলে, যেগুলোর কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং মিন্নাত যে কথাটা বললেন বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং বলছেন যে এটা তোমাদের জন্য বিশেষ নিয়ামত, বিশেষ অনুগ্রহ। তার মধ্যে প্রথম যে আয়াতটি পড়লেন সেটা হচ্ছে কি, ঈমান দিয়েছি তোমাদেরকে হাদিয়া হিসেবে, বিশেষ নিয়ামত হিসেবে এবং বৃহৎ এক নিয়ামত হিসেবে ঈমানকে তোমাদের জন্য দান করেছি। عزیزان من، اگر قلبی جایگاه ایمان نبود، ایمان در جان و روح و قلب یک انسانی جا نگرفت، این انسان راه را گم میکنه، گمگشته میشود. انسانی که مسیر حیات را، مسیر زندگی را نمیدونه به کجا داره میره، برای چی زندگی میکند، از کجا آمدیم، کجا میخوایم بریم، کارمون چی هست، وظیفمون چیه، نمیدونه. اون ایمان است که هدف را، مقصود را، غایت حرکت زندگی را به انسان نشان میده و الا زندگی برای انسان بی‌معنا میشه. ممکنه خودش رو سرگرم یک چیزایی بکند که غافل بشه، فکر نکند، اما واقعا اونها نمیتواند به انسان هدف بده، به زندگی انسان معنا بده. اون چه که به زندگی انسان معنا میدهد ایمان است و لذا فرمود بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان। আর এই ঈমানকে গ্রহণের জন্য বিশেষ অন্তরেরও প্রয়োজন। যে অন্তর ঈমানকে গ্রহণ না করতে পারে সে উদ্ভ্রান্তের মতো হয়ে যায়, তার জীবনের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, সে জানে না সে কোথা থেকে এসেছে, সে জানে না তার উদ্দেশ্য কি, কোথায় যেতে হবে, সব কিছু সে হারিয়ে ফেলে। এবং এই ঈমানই মানুষকে তার উদ্দেশ্য বুঝতে শেখায়। যদি কোনো অন্তরে ঈমান স্থান নিয়ে নেয়
তাহলে তার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেয়, তাকে পথ চলতে সাহায্য করে, তাকে পথ নির্দেশনা দান করে। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে সে আয়াতে বলছেন যে ঈমানের মাধ্যমে তোমাদেরকে আমি হেদায়াত করেছি। و اما اگر انسان ایمان به خدا آورد باید یک رابطه، یک واسطه وجود داشته باشد تا بتوانیم از پیام خدا، از هدایت خدا استفاده کنیم. چون ما انسان ها به عقل طبیعی خودمون به همه حقایق عالم راه نداریم. خدا البته به ما عقل داده، علم داده، ولی یک حقایقی در عالم هست که بایستی واسطه هایی پیدا بشن بتوانند واسطه میان زمین و آسمان باشند، بشر را متصل کنند به خدا، بشن حلقه وصل میان انسان با خدای جهان. اینا انبیاءند، اینا پیامبرانند. از همهشون بزرگتر و عظیمتر این پیامبر خاتمه که آمده که برای همیشه اون پیام ابدی و جاودانه را از خدای عالم به ما انسان‌ها برساند. এখন আমরা ঈমান প্রাপ্ত হলাম, কিন্তু আমাদের এবং আল্লাহর মাঝে সম্পর্কের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনেক রহস্যময় অনেক এমন জিনিস আছে যেগুলোর সম্পর্কে আমরা এখনও কিছু জানি না, যেগুলোর রহস্য এখনও আমাদের সামনে উন্মোচন হয়নি। তাহলে এমন কোনো মাধ্যমের থাকা প্রয়োজন যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে চিনতে পারবো। তারা হলেন নবীগণ, এবং তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবং আমাদের মাঝখানে মধ্যস্থতাকারী মাধ্যম ওয়াসিলা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন, এবং আমাদের যে দায়িত্ব, আমাদের যে কর্তব্য, সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। یک سری علومی هست ما انسان ها به تدریج با پیشرفت های علمی و اسرار این علوم پی میبریم. الان بشر امروز نسبت به 100 سال قبل، 200 سال قبل به اسرار خلقت آشناتر است. علم هایی پیدا کرده، فناوری هایی درست کرده، دسترسی هایی ایجاد کرده. این ابزارهای علمی و فناورانه که دست ما و شماست، امروز با نقاط مختلف دنیا ارتباط برقرار میکنیم، اینا اسرار خلقت است. انسان هم به تدریج با اینها آشنا میشه. 100 سال آینده قطعا از امروز آشناییش بیشتر است. এমন কিছু জ্ঞান রয়েছে যেগুলো মানুষ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে, সময় এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, জ্ঞানের উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষ তার রহস্যগুলো খুঁজে পায়, রহস্যগুলোর মোড়ক উন্মোচন করতে পারে। আমরা যদি উদাহরণ হিসেবে ধরি 100 বছরের জীবন এবং আজকের জীবনের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। আজকে যে আমরা টেকনোলজিগুলো দেখছি, এই যে ছবি তুলছে, আমরা মুহূর্তের মধ্যে এখান থেকে আরেকটি প্রান্তের সাথে আমরা কানেক্টেড হচ্ছি। এগুলো মানুষ তার জ্ঞানের মাধ্যমে এই রহস্যগুলো তারা উন্মোচন করতে পেরেছে। অবশ্যই এখনকার থেকে 100 বছরের পরের যে জীবন, সেই জীবনেও পার্থক্য আসবে। البته شناخت اسرار طبیعت، اسرار خلقت هم ارزش دارد و مورد احترام است و انسان باید به این علوم هم دست پیدا بکند. اینها اسرار خلقت خداوندی است. ما که این علوم را ایجاد نمی کنیم، کشف می کنیم. میدانیم که در طبیعت، در خلقت خدا این امکانات نهفته است، بهش میرسه. اما حالا اگر یه انسان مثلا 100 سال پیش که اینا رو نداشتن، نمیتوانستن زندگی کنن، راه رو گم میکردن، نه، ممکن بود خیلی آدمای خوب و مؤمن و
جهت شناسی هم باشند، یا بالعکس امروز کسانی هستند که این علوم و دانش‌ها را دارند ولی مسیر زندگی را تشخیص نمیدن. پس اون علوم تعیین کننده اون مسیر حیات ما نیست، یه چیز دیگری است که باید انبیا بیان اون را به ما یاد بدن। সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে পরিচিতি এবং আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে পরিচিতি যা কিছু আমাদের সামনে রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানা, প্রকৃতি সম্পর্কে জানা, এটা ভালো। এবং এর থেকে যে রহস্যগুলো আমরা উন্মোচন করছি এগুলো আমাদের সৃষ্টি নয়, বরং আমরা আবিষ্কার করছি। এগুলো ছিল, আমরা সেগুলোকে আবিষ্কার করছি। 100 বছর আগে এগুলো ছিল না, কিন্তু হতে পারে যে 100 বছর আগের যে মানুষটি বসবাস করছিল তার ইমানের দিক থেকে এগুলো না থাকা সত্ত্বেও ইমানের দিক থেকে সে আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিল। আবার এর বিপরীতে এমনও দেখা যায় বর্তমানে টেকনোলজির যুগ, প্রযুক্তির যুগ, অনেক কিছু মানুষের হাতে আছে, কিন্তু 100 বছর আগে এই টেকনোলজি না থাকা সত্ত্বেও মানুষের ইমানের পরিপক্কতা, ইমানের শক্তি যতটা ছিল এই যুগের মানুষের হাতে এত কিছু থাকা সত্ত্বেও, জ্ঞানের এত উন্নয়ন সত্ত্বেও তারা সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। ولذا هیچ کس نمیتواند جای انبیاء را برای بشر پر کند. فرمود یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. انبیا آمدن یه چیزهایی را به شما یاد بدن که اگر خودتون بودید به اونها دست پیدا نمیکردید. مثل دانش فیزیک و شیمی و نمیدونم شناخت اسرار خلقت و اینا نیست. این حقایق آسمان است، راه ارتباط با ماورای طبیعت. این رو فقط کسی میداند که وصل به مابعد و طبیعه باشد، به آسمان باشد، یعنی پیغمبر باشد. لذا فرمود این نعمت بزرگ ارسال یک رسولانی است، پیغمبرانی است که واسطه باشند بین زمین و آسمان، بین بشر و خدا ارتباط برقرار کنند. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. اونم انسانه اما انسان بالاست. یتلو علیهم آیاته، پیام‌های خدا را برای شما بخواند، شما را به خدا متصل کند. این کار هر کسی نیست। তাহলে এই যে দেখলাম যে উন্নয়নের সাথে সাথেও ইমানের যে পূর্ণতা, সৌভাগ্যে পৌঁছানোর যে ব্যাপারটা, এটা পূর্ণতা পাচ্ছে না। তাহলে বুঝতে হবে এর বাইরে, এর ঊর্ধ্বে এমন কিছু জ্ঞান আছে, এমন কিছু রহস্যময় বিচিত্র জিনিস রয়েছে যেগুলো আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এইগুলো নবীগণ আলাইহিসসালাম আমাদের জন্য আবিষ্কার করেন বা আমাদের সামনে স্পষ্ট করেন, যারা সরাসরি ঊর্ধ্ব জগতের সাথে সম্পৃক্ত, যারা যাদের মাধ্যমে এই জন্যই বলা হচ্ছে যে তারাই এসে আমাদেরকে সেই পরম সৌভাগ্যে পৌঁছাতে পারে। এবং এই জন্য তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত বা সাধারণ নিয়ামতের অনেক ঊর্ধ্বে তাদেরকে পরিচয় করানো হচ্ছে। তারা হচ্ছেন আমাদের নবীগণ, যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে সরাসরি কানেক্টেড এবং আমাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রয়েছেন। فلذا کار اول این پیغمبر این است که یتلو علیهم آیاته، آیات خدا را، پیام خدا را، سخن خدا را برای شما منتقل میکنه، شما را وصل به آسمان میکند. خب حالا ما وصل به آسمان شدیم، پیام خدا را دریافت کردیم، این پیام چیکار میکند با ما؟ و یزکیهم، همه اون آلودگی ها، سیاهی ها، ظلمت هایی که میتواند وجود بشر به اونها مبتلا بشود، اونها رو از شما پاک میکند، شما رو میشورد، پاک و پاکیزه میکند با این کلام الهی، با این آیات خداوندی। আর এই যে নবী যাদের কথা বললাম তাদের প্রথম কাজটা তাহলে কি? তারা হচ্ছে তার আয়াত থেকে তোমাদের জন্য তেলাওয়াত করবে। এখন আমরা আয়াত থেকে তেলাওয়াত শুনলাম, শিখলাম। এই তেলাওয়াত বা এই আয়াত শিখে কি হবে? ইউজাক্কিহিম,
পরিচ্ছন্ন করবে, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে, যেটাতে তোমরা পৌঁছাতে চাচ্ছ। যে অপরিচ্ছন্নতা তোমাদের মধ্যে জড়ো হচ্ছে বা জড়ো হতে পারে, সেগুলো থেকে এই নবীগণ তোমাদেরকে পরিচ্ছন্ন করে আল্লাহর দিকে তোমাদেরকে ধাবিত করবে। عزیزان من، حیات حقیقی انسان به این است که وصل به عالم بالا بشود، به خدا متصل بشه. و لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید، ایمان بیارید، برید سراغ انبیاء خدا که اون پیام خدا رو به شما میرسانند که اگر اون را به دست آوردید زنده میشوید، حیات واقعی پیدا میکنید. و الا اگر به اون هدف نرسیدید حیات واقعی نداریم. ما الان زنده ایم، ظاهری از حیات داره انسان، اما خداوند این را حیات حقیقی نمیداند. حیات حقیقی در گرو این است که ما به اون پیام الهی متصل بشویم و لذا اون پیام می آید تا ما را از همه آلودگی ها، سیاهی ها، تاریکی ها پاک کند. প্রকৃত জীবন, আমাদের যে জীবন, আমরা এখন বেঁচে আছি, কোনো রকম বেঁচে আছি, কিন্তু প্রকৃত যে জীবন সেটা হচ্ছে কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে জীবন আমাদের জন্য ধার্য করেছেন, এবং ওই আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর যে জীবনটা আমরা পাবো সেটাই হচ্ছে প্রকৃত জীবন। এবং পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবং তার রাসূল যখন তোমাদেরকে আহ্বান জানায় তোমরা তাদের দিকে এসো, কারণ তারা তোমাদেরকে জীবনের দিকে আহ্বান জানায়, সেটাই হচ্ছে প্রকৃত জীবন। এই যে জীবন আমরা জীবনযাপন করছি এটা না আসলে। এবং যখন ওই জীবনের দিকে ধাবিত হব তখন সকল প্রকার অপরিচ্ছন্নতা, দূষণ সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে যাব সেই আয়াতের মাধ্যমে, সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে। خب پس اول وجود ما را با اون پیام الهی از آلودگی ها پاک میکنه و بعد به ما حکمت می آموزد، معارف بدون تردید، بدون شبهه. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیام خدا هیچ تردید تو حکمت یعنی اون علم ناب یقینی بدون تردید، لا ریب فیه، ذالک الکتاب لا ریب فیه. این یک کتابی است هیچ شکی توش نیست. حرفای ما اگر از خودمون باشد ممکن است درست باشد، ممکن است غلط باشد، احتمالش هست. این حرف خداست. ذالک الکتاب لا ریب فیه، هیچ تردید درش نیست، حکمت است، یعنی عین حق است. ما رو به اون معارفی که بی تردید است، بدون شک و شبهه است آشنا میکنند. پیغمبران آمدن ما رو پاک کنند با حقایق متعالی بدون تردید که برای همه انسان ها لازم است. امروز و دیروز و فردا با هم فرقی نمی کنن، همه اونو لازم دارن. ما رو با این آشنا کنن। তাহলে আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করার পর এর পরবর্তীতে যেটা ঘটবে, আমরা যখন পরিচ্ছন্ন হয়ে যাব ঈমানের মাধ্যমে এবং সেই আয়াতের মাধ্যমে, নবীদের মওইজার মাধ্যমে যখন পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলাম, তখন আমাদেরকে দান করা হবে হিকমাত। হিকমাত এমন একটি জ্ঞানকে বলা হচ্ছে যাতে কোনো সংশয় থাকে না, একেবারে নিশ্চিত জ্ঞান, জ্ঞানের সর্বোচ্চ লেভেলের জ্ঞান, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং উনি পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেন, যালিকাল কিতাব লা রাইবা ফি, এতে কোনো রকম কোনো সন্দেহ নেই। এমন কিতাব আপনাদেরকে দিচ্ছেন, আমাদেরকে দিয়েছেন যে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আমাদের একটা কথা আমরা বলতে পারি নিজেদের মতো করে, তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে, ভুল হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তার যে হিকমাত, যে কিতাব, তার পরিচয় যখন তুলে ধরছেন সেখানে বলছেন লা রাইবা ফিহি, এতে কোনো ধরনের সংশয় ও সন্দেহের স্থান নেই। কোথাও আগের
بعد میفرماید اگر نمی بود این کاری که پیغمبر کرد و پیامبر میکند و این کانون من قبلو لفی ضلال مبین، یعنی اگر این پیام به انسان نرسد انسان گمگشته است. ضلال یعنی گمگشتگی، یعنی راه رو گم کرد، نمیدونه. میگن اون فلانی راه رو گم کرده، در بیابان نمیدونه باید این طرف بره، به این طرف بره، به این طرف بره. به این میگن ضال، گم شده، نمیدونه چه بکند. اگر این پیام پیغمبر نباشد بشر گم شده میشود، راه را گم میکنه। আর যদি নবীর পক্ষ থেকে এই বাণী না আসে, প্রচারিত না হয়, তাহলে মানুষ পথ হারিয়ে ফেলবে। জাল যে কথাটা বললেন কিং, তাকে যে কি করতে হবে, কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যাবে, সে পথ হারিয়ে ফেলবে, পথ হারা হয়ে যাবে। این کاری است که این پیغمبر کرد و لذا فرمود لقد من الله، خدا بر شما منت گذاشت که این پیغمبر رو به شما داد، بهترین نعمت رو داد. بعثت یعنی جشن هدایت ما باید شکر خدا را به جا بیاریم که خدا یک چنین نعمتی را به ما عنایت کرد که بتوانیم راه را پیدا بکنیم و خدا نیارد این که ما این نعمت را قدر نداریم و راه را گم کنیم। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তার নিজের নবীকে মনোনীত করে আমাদেরকে সেই পথ হারা বা জালালাত থেকে নাজাত দিয়েছেন এবং এটা বড় একটি নিয়ামত। এবং আমাদের আজকে উচিত হেদায়েত প্রাপ্তির দিবস হিসেবে, যে আমাদের তিনি এসেছেন বিধায় আমরা হেদায়েত পেয়েছি, এই দিবস হিসেবে এই দিবসটিকে উদযাপন করা, যে আমরা আজ হেদায়েত পেয়েছি, হেদায়েতের সূচনা আজকের থেকে হয়েছে। خب چون صحبت طولانی است دیگه نمیخوام ادامهش رو خیلی مفصل بگم. این رسالت یک رسالت همیشگی است برای بشر. پیغمبر خدا آمد، این پیام رو برای انسانها آورد، ما را به سمت خدا، به آسمان متصل کرد. ادامهش باید چه کاری کرد؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ادامهش هم ولایته، باید بره. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین الائمه علیهم السلام। কথা এ প্রসঙ্গে অনেক, আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না, শুধু এতটুকু বলতে চাই, তাহলে আল্লাহর নবী আমাদের জন্য হেদায়াত নিয়ে এলেন, এর কন্টিনিউশনে কি হবে? উনি আয়াত পড়লেন, ইয়া আইয়ুহার রাসূল, হে রাসূল তুমি প্রচার করে দাও যা কিছু তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। যদি তুমি তা প্রচার না করো তাহলে তোমার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করনি। এটা হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের যে বেলায়াত ছিল, সেই বেলায়াতের কন্টিনিউশনে এই বেলায়াত এসেছে এবং এই বেলায়াতকে আমাদের ফলো করতে হবে। شب جمعه است، تعلق دارد به ولی خدا و حجت خدا و اون کسی که امروز رسالت هدایت بشر و این حلقه وصل میان زمین و آسمان امروز بر عهده اوست. ما کسی رو داریم که ما رو به آسمان متصل، زنده، ناظر بر اعمال ما، کنار ما. این است که به ما آرامش میدهد و میدانیم پایان مسیر بشر به اینجا ختم میشود، به اون زمانی که این حقیقت بر همه عالم جلوگر خواهد شد. و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اتفاق وعده خدا، هیچ تخلف درش نیست. আজ পবিত্র শাবে জুমা,
সেই মহান পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত, যিনি আল্লাহর ওয়ালি, আল্লাহর হুজ্জাত, যিনি আজকের সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের দায়িত্ব যিনি পালন করছেন, যে রেসালাত নিয়ে আল্লাহ রাসূল এসেছিলেন, সেই রেসালাতের কন্টিনিউশনে মানুষের হেদায়েতের দায়িত্ব যার কাঁধে রয়েছে, তার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি আমাদের পাশে রয়েছেন। এবং এই যে জীবনের কথা বলা হলো, প্রকৃত জীবন, আমাদেরকে প্রকৃত জীবিত করে যিনি আল্লাহর দিকে, আল্লাহ পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছে দেবেন, তিনি হলেন আমাদের জামানার ইমাম মেহদী আলাইহিস সালাম। এবং সমস্ত পথ এই পথে এসেই শেষ হবে, এবং এটাই আমাদের মনে প্রশান্তি দেয়। پروردگارا دلهای ما را کانون محبت و معرفت خودت و اولیاء خودت قرار بده. ایمان، ولایت، معرفت به اولیاءت رو در دلهای ما مستحکم بفرما. مؤمنان را، مسلمین را، مجاهدین مسلمان را در هر کجای این عالم یاری بفرما. شر دشمنان، اون کسانی که امروز در دنیا مشغول ظلم و جنایت بر بیگناهان و مظلومان هستند رو از سر مسلمانان کوتاه بفرما. عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. به نبی و آله و به حرمت سورة الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. اللهم صل علی محمد. من سامان گفته بودم که جملات کوتاه بگید، نه جسارت نشه جواب گفت، یعنی سخنرانی نگفتم کوتاه بکنید، ببخشید. کردم که میتونه خسته بشن. نه البته اما جلسه بعدی هم داریم. می‌خواستم خسته نشه. خیلی خوب بود. ভালো চেহারা رو কি দিদিত। ভালো ভালো। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আলোচনাটা অনেক সুন্দর আলোচনা হচ্ছিল, আরো মন চাচ্ছিল শুনতে। আমরা এই পর্যায়ে আজকে অনুষ্ঠান পরিসমাপ্ত করার আগে শুধু একটি নাতের বছর 3 থেকে 4 মিনিট, খুবই সুন্দর আমাদের লিটন হাফেজ ভাই, আমরা ওনার সুন্দর কণ্ঠে। আচ্ছা, আমি ওনাকে আহ্বান করছি সামনে আসার জন্য। সামনে আসেন। নাতে রাসূল ও ইসলামী জামানে বাংলা বিসিআর জীবহাস শায়েরে মিল্লি বাংলাদেশ ফন্ডে বা এইটা সরিয়ে দিতে পারবেন? আচ্ছা, উনি ওখানে ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। নাতে রাসূল written and composed by কাজী নজরুল ইসলাম। মোহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে। মোহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে, মোহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে, তাই কিরে তোর কণ্ঠের গান, তাই কিরে তোর কণ্ঠের গান এমন মধুর লাগে ওরে, এমন মধুর লাগে। মোহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে, ওরে গোলাপ নিরিবিলি নবীর কদম ছুঁয়েছিলি, ওরে গোলাপ নিরিবিলি নবীর কদম ছুঁয়েছিলি, বুঝি তার কদমের
খুশবু আজ বুঝি তার কদমে বুঝি তার কদমের খুশবু আজ তোরা তোরে জাগে মুহাম্মাদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে মোর নবীরে লুকিয়ে দেখে তার পেশানির জ্যোতি মেখে ওরে ও চাঁদ রাঙলি কি তুই ওরে ও চাঁদ রাঙলি কি তুই গভীর অনুরাগে মুহাম্মাদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে ওরে ভ্রমর তুই কি প্রথম চুমেছিলি নবীর কদম আজ গুনগুনিয়ে সেই খুশি কি আজ গুনগুনিয়ে আজ গুনগুনিয়ে সেই খুশি কি জানাস রে গুল বাগে মুহাম্মাদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে মুহাম্মাদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে ইনশাআল্লাহ aja Januari akhir bulan nanti mau junjal se doare bawa sudah ulama saja jangan doai ham Januari bukan ki dosta আচ্ছা যাক ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজকের এই পবিত্র দিন আপনাদের জন্য সুখকর এবং আনন্দময় হোক ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই চেষ্টা করব আগামী দিন রোজা রাখতে যেটা আমরা বললাম পাশাপাশি রব্বুল আলামিন আমাদের সেই প্রিয় নবীর ওসিলায় আমাদেরকে আসমানি এবং জমিনি বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করবেন ইনশাআল্লাহ রব্বুল আলামিন আর পাশাপাশি আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের অন্তরে আহলে বাইত আলাইহিস সালামের ভালোবাসার মহব্বতের প্রদীপ তিনি জ্বেলে দেবেন এই দোয়া করি আমাদের আত্মীয়স্বজন যারা পৃথিবীতে চলে গেছে রব্বুল আলামিন যারা যেখানে আছে রব্বুল আলামিন আজকের আলোচনার সওয়াব তাদের কবরে পৌঁছে যাক রব্বুল আলামিন আচ্ছা আচ্ছা আগেরটা বললেন না বললেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের মানে আল মুস্তাফা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির যিনি আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন ওনার শাশুড়ি ইন্তেকাল করেছেন তো তার রূহের মাগফিরাতের জন্য আমরা একবার সূরা ফাতিহা এবং 3 বার সূরা ইখলাস পাঠ করে দেই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبعث بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم والأموات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الذنب والخطيئات إنك على كل شيء قدير
صلى الله عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا حسين الشهيد بكربلاء السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا مهين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمن الأجل السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزفورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين